Bonjour tout le monde, je suis très content de vous recevoir aujourd'hui sur Apprendre facilement le français. Nous allons parler un petit peu sur le problème mondial, sur cette maladie qui a infecté toute la Terre. C'est le Covid-19 ou bien le coronavirus. Les coronavirus, ce nom revient à la forme de couronne ou bien qui ont les protéines qui les couvrent. Ils font partie d'une grande famille de virus. Certains infectent les animaux, comme le MERS-CoV en 2012-2013. D'autres infectent l'homme, comme le SRAS-CoV 2002-2003. Mais chez l'homme, ces maladies vont du rhume banal à une infection pulmonaire sévère. Le Covid-19 ou le SRAS-CoV-2, c'est la troisième épidémie mortelle apparue en Chine en décembre 2019 sur un marché local à Wuhan. Le SRAS-CoV-2 est très proche du SRAS-CoV. On ajoute le chiffre 2 juste pour le distinguer du précédent. La famille des coronavirus sont d'origine animale. Dans le cas de SRAS-CoV, l'animal réservoir était la chauve-souris. Transmise à la civette palmiste masquée, vendue sur le marché local et consommée au sud de la Chine. On passe maintenant à parler un petit peu sur les symptômes du Covid-19. Pour le Covid-19, les signes cliniques habituels sont la fièvre, la toux, des difficultés respiratoires et puis la présence d'une pneumonie. Il y a aussi des symptômes gastro-intestinaux ont également été signalés comme par exemple la diarrhée. Le Covid-19 provoque ces formes graves de maladie chez les personnes âgées, les personnes qui souffrent de maladies chroniques telles que cancer, malaise pulmonaire ou diabète. Finalement, nous allons parler sur les préventions et les traitements. Malheureusement, aucun vaccin ou traitement spécifique n'est disponible pour le moment pour le Covid-19. Le traitement est symptomatique, c'est-à-dire il est fondé sur l'état clinique du patient. Mais par mesure de précaution, il est obligatoire de respecter les règles suivantes afin de se protéger et protéger les autres. Premièrement, il faut toujours se laver les mains. Deuxièmement, se couvrir le nez et la bouche quand on tousse ou éternue. On peut aussi utiliser notre coude. Troisièmement, il faut utiliser un mouchoir à usage unique pour se moucher. Et après l'usage, le jeter dans la poubelle, puis se relaver les mains. Quatrièmement, il faut porter un masque quand on est malade. Et finalement, il ne faut pas utiliser la main pour se saluer. Et enfin, avant de vous quitter, pour passer à la version arabe, parce que je suis marocain et j'ai des arabes sur ma chaîne YouTube, je dois traduire tout ce que j'ai dit en arabe. Je vous laisse un petit conseil de tout mon cœur. Restez chez vous et vous allez voir les résultats. Au revoir. السلام عليكم j'espère que vous allez bien اليوم ان شاء الله غادي نترجم لكم داكشي اللي كتب بالفرنسيه دابا غادي نقولوا بشكل مختصر بالعربيه بالدارجه المغربيه باش نوصل واحد الفكره لانه ضروري ولا بد على اي واحد كيستعمل وسائل التواصل الا وانه يوصل الفكره وينصح الناس المحيطين به واي واحد يوصلوا النصيحه فهذا امر ايجابي بزاف لينا حنا في هذا الوقيته اللي كنعانيو من واحد المشكل. بالنسبه للكورونا فيروس هو ماشي الفيروس اللي راه كاين دابا، كورونا فيروس هي العائله كامله
الكورونا فيروس هو واحد لا فامي تاع لي فيروس جايين جاو عبر الزمن، كانوا من قبل، ولكن الاخطر فيهم هو هذا اللي حنا كنتعايشوا معاه في هذا الوقيته، واللي العالم كامل مجموعه من الدول في العالم كتعاني منه، واللي كيحاولوا جاهدين انهم يلقاو له اللقاح ولا العلاج باش يتخلصوا منه. نهضروا شويه على لي زوترو فيروس، نهضروا على الفيروسات الاخرى. كان عندنا في 2002 2003 واحد الفيروس اللي كان مسمينو اللي كيتنقل حتى هو للانسان من الحيوان للانسان، وكان سميتو سخاسكوف. هذا سخاسكوف يعني بقى مده سنه 2002 2003 تم القضاء عليه، ولسبب من الاسباب بحكم انه كان اضعف مقارنه مع هذا الفيروس اللي كاين دابا كوفيد 19. جانا في 2012 2013 واحد الفيروس اخر اللي كيتنقل بين الحيوانات من العائله نتاع كورونا فيروس. هذا الفيروس هذا كيتنقل بين الحيوانات، ولكن حتى هو تم القضاء عليه ولا انتهى بحكم انه يعني الاستمراريه ديالو كانت ضعيفه في الزمن لسبب من الاسباب ولا لظرف من الظروف انه احدث. فاذا بنا كنتفاجئوا في 2019 ديسمبر 2019 بظهور واحد نوع اخر نتاع لي كورونا فيروس اللي هو كوفيد 19. فوالا دونك هاد كوفيد 19 كيتميز بواحد الخاصيه، وحنا عارفين كاملين كيفاش انتشر بواحد السرعه هائله في العالم، واللي خلى انه يزرع واحد النوع من الرعب وواحد النوع من التخوف من الخوف عند بزاف الناس في العالم كامل وبزاف الدول، واللي كانت يعني اكثرها هي الصين. ودا كيتنقل من الحيوان للانسان. كيفاش جا من الحيوان للانسان؟ هو ان الاصل ديالو لقاو بانه جا من لي شوفسوري اللي هما ديك خفافيش الحجم الكبير، وتنقل لحيوانات اخرى كانت كتباع، وانتم عارفين بان الخفافيش كتغذى على الدم تاع الحيوانات الاخرى. كتباع هاد الحيوانات في داك السوق، لان معروفه على الصين انهم كيستهلكوا واحد الانواع الحيوانات اللي حنا ما كنستهلكوهمش واللي ما كنقدروش نستهلكوهم. الوغ شراو هذاك الحيوان اللي انفكتي بكورونا فيروس، وتنقل الانسان عن طريق الكونسوماسيون، عن طريق الاكل، وهذا كيسبب فيه حتى الطهي نتاع الطعام الا ما كانش مطيب مزيان، فهذا كيخلي داك الشيء باقي عايش وكيتكاثر فيه دوك لي فيروس. نهضروا دابا على الاعراض نتاع الكوفيد 19 او لا كورونا فيروس. عندنا بشكل بسيط ارتفاع درجه الحراره، دونك ارتفاع غير عادي درجه الحراره كيخصني نشك في هذا الشيء هذا. كذلك عندي السعال، ارتفاع السعال، واحد السعال كيكون شويه زايد بواحد الشكل مبالغ فيه، وكذلك دي بروبليم ريسبيراتوار، من بعد كنولي ما قادرش نتنفس لدرجه انه كيسبب لي واحد الضيقه ولا واحد صعوبه في التنفس عبر القصبه الهوائيه وحتى الرئتين، بحكم واحد التليف اللي كيوقع لنا في داخل الرئه. تم تحديد كذلك بعض الاعراض الخاصه بالجهاز الهضمي اللي كيسبب لها لو كوفيد 19، اللي هي واحد الالام مفرط في الجهاز الهضمي تاعنا، وكيكون على مستوى الامعاء، وبالتالي كيسبب لنا الحاله اللي كتكون شائعه هي الاسهال المزمن، واحد الاسهال بشكل غير عادي. كوفيد 19 هذا الفيروس كيأثرنا بزاف على الاشخاص اللي هما مسنين او لا اللي عندهم امراض مزمنه، بحال مثلا الناس اللي كتعاني من سرطانات، واللي كتعاني مثلا من امراض ديال التنفس، دي ماليز بولمونير تاع التنفس، او لا الناس اللي عندهم داء السكري. في الاخير خاصنا نعرفوا كيفاش نحميو راسنا من هذا الفيروس، كيفاش نديروا الوقايه، لان الوقايه خير من العلاج. مالوغوزمون يعني للاسف مازال ما كاينش واحد اللقاح اللي يقدر يقضي لنا ولو تدريجيا على هذا الفيروس، ولهذا فكاين واحد القواعد، واحد التعليمات خصنا ضروري نلتزموا بهم ونحترموهم باش هكا نقدروا نسلكوا رسالنا والناس اللي دايرين بينا، وهكذا نقدروا نقضيو على المرض بواحد الطريقه اللي عقلانيه. اول حاجه هي انني ضروري خاصني نغسل يديا ديما، يعني ترجع عندي قاعده اعتياديه ديما. علاش؟ حيت حنا كنحركوا يدينا بعض المرات كنحكوا في وجهنا، عيننا، نيفنا، دونك ما غاديش نعرفوا فين غادي نحركوا يدنا، ولهذا ديما اي حاجه درتها نغسل يديا من وراها، او لا بغيت ندير شي حاجه خاصني نغسل يديا ضروري واجباري. الناس اللي كتهضر على التعقيم اي حاجه مزيانه وايجابيه بالنسبه لمحاربه البكتيريا والجراثيم والفيروسات بصفه عامه، ولكن حنا كنشوفوا بان المعلومه اللي عطيتكم على كورونا فيروس انه عنده واحد الغشاء، هذاك الغشاء هو اللي مخليه مختلف على لي فيروس الاخرين، وهو اللي مخليه كيعيش بزاف اكثر من الاخرين وكيتسبب في امراض وبانتشار واسع. هذا الغطاء اللي كاين على هذوك لي كورون، هذوك القرون اللي خارجين لنا من الكورونا فيروس، هذيك الكره هي عباره عن بروتينات كتخليه يقتات عليها باش كيعيش مده طويله، ومن في نفس الوقت كتحميه باش يبقى عايش.
الوغ الصابون هو كافي باش انه كيمشي دوك الجزيئه نتاع الصابون قادره انها كتخرق هذاك الجدار اللي مغطي كوفيد 19 وهكا كتضيع له داك العش اللي كيكون عايش فيه وكي يموت بكل سهوله. دونك الصابون هو الوسيله يعني الاكثر نجاعه باش حنا نحاربوا هذا لو فيروس. الناس اللي كتقاتل وتحارب وكدير مانيش عارف لاكير على انها تدي واحد الستوك نتاع المحكمات من لي سوبر مارشي، غسل اليدين بالصابون، الصابون العادي كافي جدا. ثاني حاجه باش نعطس او لا نكح السعال نستعمل لو كود كتفي، نستعمل ان موشوار بور سو بوشي باش نمسح نيفي ولا نمسح شي وجهي ولا. دونك جوتيليز ان موشوار جوتابل يعني تاع لوزاج اونيك، استعمال الواحد نمسح به جو لو جيت في لا بوبيل نورمال. ومن بعد ما نورمال لانني مسحت وجهي ما عرفتش شنو كان فيه، دونك غادي خصني الفو سو لافي. فوقاش غادي خصني انني ندير الماسك كمامه لا بافيت فوقاش، بحالت ما اذا كنت انا مريض او لا في حالت انا كنت كنقابل واحد الشخص اللي مريض. الحاجه الاعتياديه اللي كنديروها حنا وهي كنسلموا السلام باليد او لا بالوجه توجور. هذه واحد العاده اللي خاصنا نتفاداوها نهائيا. صاي سي فيني، ما تسلم عليا ما نسلم عليك، حتى لو راه كورونا وارا ما تسلم. دونك باش نمرضوا بعضياتنا ما كانش. دونك ايفيتي دو سيري لا مان بور سو سالي، ما نمدوش يدنا ما نسلموش لا بيد لا بوجه، يسيفي نقول السلام من بعيد صاي سي بون. واخر حاجه هي اننا لازم نطيبوا الماكله مزيان. يعني ملي نمشي نطيب واحد الحاجه في لاكويزين خاصني نطيبها مزيان، ما يمكنش انه شي جرثومه تبقى عايشه مورا 100 درجه سيلسيوس. فوالا جينا لافان تاع سيت فيديو. جيسبر انني نكون فدتكم بشي حاجه ولو شويه ولو قليل، بكلكو كونساي بعض النصائح اللي حنا محتاجينهم وكنذكر بهم نفسي وانتم. نتمنى ان الله تعالى يهز علينا هذا الوباء وتهنوا منه، ونتمنى ان دول العالم كامل تخلص من هذا الوباء في وقت وجيز ان شاء الله، ونصوموا رمضان وحنا على صحه وعافيه واطمئنان، ونصليو التراويح ديالنا كيما كنصليوهم شاك رمضان ان شاء الله يا ربي tout le monde. Je vous aime tous, bien sûr, je vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine vidéo. Au revoir.